اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے ڈبل بڑا جیسے پھول جاؤ میں آپ سب حضرات کا ایسے پھول دل کی گہرائی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں بہت بھاری دل کے ساتھ، جسے آپ ہیوی ہارٹ کہیں گے، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دل بہت دکھی ہے اور بہت زیادہ صدمے کا شکار ہے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور اس جمعہ کو ہم نے شہدائے کشمیر کے نام منسوب کیا ہے، اور ہر سال رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ شہدائے جموں کشمیر کے نام منایا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ منایا جاتا رہے۔ اور جمعۃ الوداع اب تک بھی اور آئندہ بھی یوم القدس کے نام سے منایا جاتا رہے گا، تاکہ فلسطین اور مسجد اقصی جو پنجے یہود میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کی یادیں تازہ کی جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی طرف سے ایک مظلوم قوم کی طرف سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ 17 اگست کو یہاں شام 5 بجے کے بعد وہ پہرا جو 20 جولائی سے لگایا گیا تھا پولیس کا، اور اصل میں یہ جون سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جون کے مہینے میں اکثر بیشتر میں ہاؤس اریسٹ رہا ہوں، اور نہ جمعہ کی نمازیں پڑھنے کی اجازت دی گئی، نہ کہیں تعزیت کے لیے جانے دیا گیا، اور نہ کہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے یہاں خوشی کے مواقع پہ جانے دیا گیا۔ تو کل جو 17 اگست کو جو پولیس کا پہرا اٹھایا گیا، جو 20 جولائی سے مسلسل جاری تھا، تو ہم نے سمجھا کہ شاید اب ہم آزاد ہیں باہر جانے کے لیے، اور جو بھی پروگرام ہمارے پیش نظر ہے اس کو ہم آزادی کے ساتھ انجام دے سکیں گے۔ تو کل ہم جو سوپور میں ناظم رشید کا حراستی قتل ہوا ہے، تو وہاں ان کے غمزدہ والدین اور لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہم سوپور روانہ ہو گئے، لیکن میرگنڈ کے مقام پہ بھاری پولیس نفری سڑک پر بچھا دی گئی تھی، اور انہوں نے ناکہ بندی کی تھی، انہوں نے ہم کو روکا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی غیر متوقع صورتحال تھی کہ بھئی ایک طرف تو کل پہرا اٹھایا گیا، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب آزاد ہیں، آپ کہیں جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر میرگنڈ پہ پولیس کا روکنا، یہ بہرحال بہت ہی دکھ ہوا۔ اور ایسے واقعات سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر اور فریب پر ہے، یعنی کہتے ایک بات ہے اور عمل اس پر نہیں ہوتا ہے جو کچھ زبان سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو نام نہاد وزیر اعلیٰ ہیں یہاں کے، ان کے دادا کے دور میں بھی ہم رہے ہیں، اور ان کے پاپا کے دور میں بھی ہم رہے ہیں، جیلوں میں بھی رہے ہیں، ہماری سیاسی سرگرمیاں اور دینی سرگرمیاں بھی جاری رہی ہیں۔ ہم نے ان کے دادا کے دور میں بھی جیل کٹے ہیں اور سختیاں دیکھی ہیں،
पाबंदियां देखी हैं, घरों को जलाते हुए देखा है हुकूमत के साए में और हुकूमत के इशारों पे 79 में, तो वो दौर भी हमने देखा है। और मौजूदा वज़ीर आला के पापा का दौर भी हमने देखा है, उसमें भी ये कहा गया था, आपको याद होना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, कि 96 में उसने कहा कि जो भी गिरफ्तार हो जाए उसे कत्ल करो, इसलिए कि हमारे अब जेलों में कोई जगह नहीं रही है जवानों के लिए। और ये सिलसिला अब इस तीसरी पीढ़ी में भी हम देख रहे हैं, बल्कि बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि इसने अपने दादा और अपने बाप के रिकॉर्ड को भी मात कर दिया है। झूठ बोलने में, फ़रेबकारी में, धोखाधड़ी में और बेमाना ऐलानात करने में भी कहा जा रहा है। सोपोर के मामले में उसने कहा कि 2 दिन 3 दिन मुझे फुर्सत दे दीजिए, मैं आपको कातिल हवाले करूंगा, अदालत के हवाले करेंगे। लेकिन अभी तक, कल ही आप लोगों ने नाजिम रशीद के बाप का बयान सुना होगा कि हम पुलिस के एक्शन से, पुलिस की तहकीकात से मुतमईन नहीं हैं। और कैसे कोई मुतमईन रह सकता है कि भाई आप कातिलों को ही मुनसिब बनाएं? पुलिस स्टेशन में उसको ज़ेर तशद्दुद और ज़ेर चौक शहीद किया गया, अब उसी पुलिस को बनाया जा रहा है कि भाई आप तहकीकात करो, तो उनके हाथों कैसे इंसाफ मिल सकता है? ये सूरत हाल जो है, इसमें आज वैसे मुसलमानों के लिए आम जुमा भी बहुत मुतबरक है, मुक़द्दस है। जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, अल जुमा तो ईदुल मोमिनीन, हर जुमा जो है वो मोमिनों के लिए ईद का दर्जा रखता है। और ख़ास तौर रमज़ानुल मुबारक में जुमा की बहुत फजीलत है। अब अगर एक सादा मुसलमान को जुमा की नमाज पढ़ने से भी रमज़ानुल मुबारक में रोका जाए, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि उसके दिल की कैफियत क्या हो सकती है। कोई ऐसा हो भाई जैसे जो रस्मन या नस्लन ही मुसलमान हो, उसके लिए तो बहरहाल कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है इसकी। जैसे आप देख रहे हैं दुनिया में किसी ख़ास मकाम की निशानदी नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जिस सादा मुसलमान के दिल में दीन की मोहब्बत हो और जिसने दीन को शऊरी तौर कबूल किया हो एज ए कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ, और सारे मुरवजन निज़ामों से सबसे ज़्यादा बेहतर अमन का पैगाम, आशिकी का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, अखलाक का पैगाम जो ये सिस्टम दे रहा है, तो उसको किसी ने शऊर की बेदारी के साथ कबूल किया हो अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने माशरे के लिए भी, तो उसको इससे ज़्यादा दुख और रंज नहीं हो सकता कि उसे रमज़ानुल मुबारक में 3 जुम्मों पर मुसलसल रोका जाए नमाज अदा करने से। आप लोग खुद जानते हैं कि हमारा ऐलान है, हमने हर मौके पे ऐलान किया, जब से तहरीक हुर्रियत और हमारा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का फोरम है, हमने बार बार ऐलान किया है कि हमारे प्रोग्राम पुरअमन रहें। हमारे प्रोग्रामों में कोई घेराव, जलाव और कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जो नक़्ज़ अमन का बाइस बन जाए। लेकिन मैं आपको बिला खौफ़ तरदीद ये बात कहूँगा कि हमारे जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं उनको ख़ुद हुकूमत सबोटाज करती है। अभी 20 जुलाई को जो हमारा वेरीनाग में जलसा हुआ, मैं आपको पूरे एतमाद के साथ बिला खौफ़ तरदीद ये कहूँगा कि बग़ैर अखबारी इतला के, बग़ैर किसी प्रोपेगेंडा के, बग़ैर इश्तिहार के अच्छी खासी लोगों की तादाद थी, इम्प्रेसिव गैदरिंग थी उस जलसे में, और बड़े पुरअमन तरीक़े से लोग मेरी बात सुन रहे थे। लेकिन पुलिस आ गई, ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस शेलिंग की, उस जलसे को तितर बितर किया। गोया खुद पुलिस जो है वो हमारे पुरअमन प्रोग्राम को सबोटाज करती है और उसको नाकाम बनाने के लिए बेतहाशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। और फिर हमको कहा जा रहा है कि आपके प्रोग्राम से नक़्ज़ अमन होगा। अभी 17 अगस्त को हमें DC श्रीनगर से एक इतला मिली है, एक आर्डर समझ लीजिए मिला है
آرڈر میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سید علی گیلانی کو کوئی ریلے اور کوئی پروگرام انجام دینے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک وہ ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن نہ لے۔ اب اگر ڈی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے پرمیشن لے لو، ہم سے پوچھو آپ کا کیا پروگرام ہے، تو ہم نے 7 اگست کے لیے تحریکی حریت کا یوم تاسیس منانے کے لیے اپلائی کیا تھا، ہم نے درخواست دی تھی، ہم نے پوچھا تھا ایڈمنسٹریشن سے۔ تو اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم سے پوچھا جائے، اجازت لے لی جائے، تو ان کو اجازت دینا چاہیے تھی۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم سے اجازت لے لو؟ مطلب یہ کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جب بھی آپ ہم سے پوچھیں گے، چاہے 7 اگست کے لیے ہو، چاہے آپ کا اگلا پروگرام جو 15 ستمبر کے لیے ہم نے دیا ہے، لیکن آپ اپلائی بھی کریں گے، اجازت مانگیں گے، لیکن ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اس سے بالکل مترشح ہو جاتا ہے، کیونکہ 7 اگست کے پروگرام کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور اس صورتحال میں جو ہمارے پروگرام ہے، جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا سیاسی موقف ہے، سٹینڈ ہے، اس کو یہاں آگے نہیں آنے دیا جاتا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور اس طرح یہ جو سٹیٹ ہے، بغیر کسی خوف تردید کے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں فوج کا کنٹرول ہے، فوج کی بالادستی ہے اور پولیس راج ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس مظلوم قوم کے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی ہم کو انصاف نہیں دے سکتی۔ ہم عدالتوں کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، لیکن عدالتیں ہمیں انصاف دینے میں مکمل طور اب تک ناکام ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کسی عدالت کے احترام کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، ہمیں احترام ہے کیونکہ ان کے ساتھ انصاف وابستہ ہے، چاہے وہ عملاً دیا کریں یا نہ۔ ایک شخص ہاؤس اریسٹ ہے اور عدالت میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی تحریری آرڈر کے اور بغیر کسی جرم کے ایک شخص کو گھر میں نظر بند رکھا جا رہا ہے مہینوں مسلسل، اور ہم عدالت سے انصاف کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو انصاف دو۔ عدالت پولیس سے کہتی ہے، پولیس سرکاری وکیل جو ہوتا ہے وہ عدالت سے کہتا ہے کہ ہم کو مہلت دے دی جائے، ہم رپورٹ پیش کریں۔ ایک واضح صورتحال، کوئی جج آسمان سے نہیں اترا ہے یا کوئی کسی اور ملک سے نہیں آیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ فلاں شخص جو ہے یعنی لوگ جانا پہچانا ہے، وہ ہاؤس اریسٹ ہے، لیکن وہ پھر 2 ہفتوں کی مہلت دے رہا ہے پولیس کو کہ 2 ہفتے آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، آپ رپورٹ پیش کریں۔ گویا انہوں نے 2 ہفتے کے لیے پولیس کو لائسنس دے دیا کہ آگے بھی آپ اس کو 2 ہفتے تک زیر حراست رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ بجا طور کہہ سکتے ہیں، عدالتوں کا احترام پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں سے ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے، عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ مارشل لا ہے، پولیس سٹیٹ ہے، پولیس راج ہے، اور بدترین قسم کا سسٹم ہے جسے آپ چاہے کمیونزم کے دور کا جبر ہو اور چاہے ڈکٹیٹرشپ کا جبر ہو، چاہے ہٹلر کا سسٹم ہو، نظام ہو، مسولینی کا نظام ہو، جس طرح وہاں لوگوں کے جذبات کو کرش کیا جا رہا تھا بندوق اور طاقت کی نوک پہ، برابر وہی صورتحال یہاں پیدا کی گئی ہے۔ اور جو غیر ملکی آنے والے یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بہت امن کی صورتحال ہے، ان کو زمینی سطح کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زمینی سطح پر دیکھتے کہ یہاں کس طرح لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کس طرح یہاں قبرستان کی خاموشی بندوق کے بلبوتے پہ قائم کر لی گئی ہے، اور کس طرح یہاں ابھی تک بھی ہمارے 1047 لوگ جیلوں میں ہیں، اور کس طرح یہاں شہر خاص میں سیڑھیوں پہ چڑھ کر کھڑکیوں سے مکانوں کے اندر جایا جا رہا ہے، اور پرامن احتجاج کرنے والے جوانوں کو درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار کر کے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جموں کی جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا آدمی کہے کہ یہاں
अमन की बड़ी यहाँ अमन है और यहाँ बड़ी खुशहाली है, वहाँ सुकून का माहौल है। तो ये बहरहाल हम मज़लूमों पे नमक पाशी के बराबर है, हमारे ज़ख्मों पे नमक पाशी की जा रही है, चाहे जो भी ऐसी बात करे। तो बहरहाल हम इस हुकूमत की इस रविश की इंतहाई अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। नाजिम रशीद का हिरासती कातिल और पुंछ में सरनकोट में हिरासती कातिल, जिसको गिरफ़्तार किए जाने के बाद कत्ल किया गया, और इसी तरह 2010 में जो गिरफ़्तार किए गए लोग हैं वो अभी तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत या केसेस के तहत कहीं पुलिस थानों में और कहीं जेलों में सड़ाए जा रहे हैं, और गिरफ्तारियों का चक्कर भी जारी है, पाबंदियाँ भी सियासी क़यादत पर जारी हैं। और जो भी इस वक्त गिरफ़्तार हैं, चाहे 2010 के हों, चाहे उससे पहले के हों, चाहे 2011 के हों, वो सब सियासी वर्कर्स हैं, वो सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मोहम्मद असफ सहराई साहब हार्ट पेशेंट हो गए हैं, उनको दिल का अर्ज़ा है लेकिन मुनासिब इलाज नहीं पहुंचाया जा रहा। इसी तरह मसरत साहब हैं, सुमजी साहब हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, और दूसरे लोग हैं। अब कितना हम आपको फिर ये लिस्ट दे देंगे कि कितने लोग जेलों में हैं इस वक्त और कितने लोग बीमार हालत में हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो यहाँ पैदा की जा रही है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और ख़ास तौर जो हमारी सियासी एक्टिविटीज़ पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इन पाबंदियों की भी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ख़ास तौर जो जुमा की नमाज भी अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हम सियाम का रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए, उसका तक़द्दुस पेश नज़र रखते हुए ईद से पहले कोई हड़ताल या कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं देंगे। लेकिन अगर नज़रबंदों को रिहा न किया गया, जो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, चाहे जम्मू में हैं चाहे यहाँ की जेलों में हैं, जब तक उनको रिलीज़ ना किया जाए, अगर ईद से पहले उनको रिलीज़ ना किया जाए, और अगर ईद से पहले जुमअतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज ईद पे हमको इजाज़त ना दी गई अपने लोगों के पास जाने और जुमअतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज अदा करने की, तो हम ऐलान करते हैं कि ईद उल फितर के बाद एक मुनज़्ज़म एहतिजाजी प्रोग्राम हम देंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपनी मज़लूम कौम से, ख़ास तौर अपने सरफरोश जवानों से और अपनी मज़लूम कौम के बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से, बेटियों से ये दर्दमंदाना अपील करूँगा कि जुल्म के ख़िलाफ़ और इस जबर के ख़िलाफ़ और जमहूरी और इंसानी अक़दार की बदतरीन किस्म की पामाली के ख़िलाफ़ जब तक हम मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज करने के लिए तैयार न हो जाएं, तो ये जुल्म की रात बढ़ती रहेगी और ये जुल्म की स्याह रात ख़त्म होने में नहीं आएगी। इसलिए हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इस फ़र्ज़ को निभाएं, और ईद उल फितर के बाद जो भी हम मुनज़्ज़म प्रोग्राम देंगे इंशाअल्लाह उसको लोग फॉलो करेंगे और उसको बेहतर तरीके से अंजाम देंगे, और वो इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म भी होगा, पुरअमन भी होगा, और इंशाअल्लाह किसी भी हाल में वो बोझल नहीं होगा। अच्छा प्रोग्राम होगा, लेकिन उसको हर हैसियत में हम आज ही अपील करेंगे, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे ट्रेड फेडरेशन हो, चाहे होटलर्स हों, चाहे स्कूल्स हों, तलबा हों, और जो भी समाज का हिस्सा है, चूँकि सारे मज़लूम हैं, सब पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसलिए आज ही हम दर्दमंदाना अपील करेंगे कि ईद उल फितर के बाद जो भी हम प्रोग्राम दें उसको मिनुआन उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक एहतजाजी सरगर्मियाँ जारी रखें जब तक कि हम जो भी हम प्रोग्राम देंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह।
हाँ, इस सूरत हाल से मुतालिक कोई आप पूछना गिलानी चाहें? साहब, ये जो आप नया प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या ये पिछले साल के तर्ज का प्रोग्राम होगा? अब आज जब आप ये बताएंगे कि किस नौयत का प्रोग्राम होता तो ईद उल फितर के बाद हमने वक्त क्यों मुकर्रर किया? अब मोहतरम गिलानी साहब, साल 2009 में अक़लियत कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर छोड़ देने हाँ। की शुरू की थी। अवल उसमें एक ठहराव सा देखने को मिल रहा है। दो, क्या अगर आप उस तहरीक को दोबारा जारी रखें, क्या आप उन तहरीक नवा जमातों को साथ लेकर चलना चाहेंगे जो अलग अलग महाज पर है, या आप समझ रहे हैं कि अलग अलग महाज पर ही जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी मसला है उसका हल तलाश किया जा सकता है? देखिए, 2009 में जो हमने प्रोग्राम दिया था वो हमने ज़िलावार दिया था, फौजी इनखला का प्रोग्राम। 2009 में हमने 8 ज़िले कवर किए, किसी में हमें जाने दिया गया और किसी में नहीं भी, लेकिन 2 ज़िले जो गांदरबल और बडगाम के रह रहे थे उनको 2011 में हमने वहाँ भी वो प्रोग्राम किया। तो इस तरह फौजी इनखला का जो प्रोग्राम दिया था हमने, वो उसका एक राउंड जो है वो पूरा हो गया। और 2010 में जो गो इंडिया गो बैक का नारा था वो भी गोया उसी का हिस्सा था, फौजी इनखला का वो भी एक हिस्सा था। और उस पर भी आप खुद देख रहे हैं कि लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। 117 दिन हड़ताल रही, 100 दिन सख्त तरीन का कर्फ्यू रहा, 121 लोग शहीद हो गए और 3000 हमारे जवान ज़ख्मी हैं, अभी तक कुछ अस्पतालों में हैं और अभी तक कुछ घरों में नाकारा होकर बैठे हुए हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने है। जद्दोजहद जो है भारत के फ़ौजी कब्ज़े से आज़ादी और हुसूल हक़ खुद इरादियत के लिए, वो बिल्कुल जारी है, उसमें कोई वक्फ़ा नहीं है, उसमें कोई ठहराव नहीं आया है। गिलानी साहब, यहाँ तक अभी 23 ईयर्स पास हो गए, अभी भी मसला चल रहा है। मसला कश्मीर की जहाँ तक बात है, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि ख़ासतौर से बातचीत के ज़रिए ही कोई भी मसला हल हो सकता है, क्योंकि आप भी कहते हैं कि पूरा अमन तरीके से ही कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। चूँकि आपने इंटरलोक्यूटर से भी बात नहीं की, दोनों धड़ों ने, हुर्रियत के 2 धड़े हैं, दोनों ने बात की, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि एक पेशरफ्त करने की ज़रूरत है? आप चूँकि ये कह रहे हैं कि भारत कभी जो है आपके शराइत जो है उन्होंने नहीं माने, लेकिन क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटजी बनानी होगी जिससे कहीं ना कहीं आपको उसको पुशअप करना होगा? बेटे, मैं सबसे पहले आपको ये बात अर्ज़ करूँगा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ा नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत का इनकार है। हिमालय जितनी बड़ी हकीकत का इनकार है कि जम्मू कश्मीर के मसले को, जो 1 करोड़ 30 लाख लोगों के हक़ खुद इरादत का मसला है, उसको 2 मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाज़े की हैसियत से पेश किया जाए। सबसे पहले इसकी मैं तरदीद करता हूँ और दर्दमंदाना गुजारिश करूँगा आप सब हज़रात से, इसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा अहम नुक्ता है कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ ए डिस्प्यूट ऑफ 13 मिलियन पीपल। एंड जब तक इन लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के इस्तेमाल का मौका न दिया जाए, उस वक्त तक ये मसला पुरअमन तरीके से हल नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं कि बातचीत के बारे में मैंने कई बार आपसे हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि 23 मार्च 52 से बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है। 150 बार से ज़्यादा डायलॉग और कॉन्फ्रेंसिंग हुई हैं। बेटे, आप मुझे बताइए, लिवजल्ला आप मुझे कन्विंस करिए कि जब 150 बार से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसिंग हुई हैं लेकिन उनमें से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है, तो आप मुझे मुतमईन करिए कि नया डायलॉग शुरू करने से पहले क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि 150 बार डायलॉग हुए वो क्यों नाकाम हुए? नॉर्मली हम ज़रूरी ये बनता है। हिंदुस्तान जो है दैट इज़ अ पावरफुल कंट्री, ये भी देखना है। लेकिन जहाँ तक आप जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, फाइनली हम इस चीज़ पे आ रहे हैं कि नहीं, एक बातचीत का हम जरिया बातचीत के ही- कभी खिलाफ नहीं रहे, बातचीत के कभी हम खिलाफ नहीं रहे हैं और न आज हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बातचीत जब भी हो वो नतीजा खेज हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और वो जब भी हो सकती है कि जब मसले की मुतनाज़ हैसियत आप तस्लीम करें। हिंदुस्तान तो एक सांस में कह रहा है कि वी आर रेडी फॉर डायलॉग, दूसरी सांस में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। What you will get from the dialogue process?
ہندوستان کو ماننا ہوگا بھائی دس از اے ڈسپیوٹ. جیسے چدمبرم نے خود کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ بھائی جموں کشمیر از اے بروکن پرومسز. تسلیم کر رہا ہے ہندوستان کا وزیر داخلہ کہ یہ بروکن پرومسز ہیں. اب آپ خود جب تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے وعدے کیے تھے ان کو ہم نے توڑا, آگے بڑھ کر وعدوں کو پورا کریے. یہی علاج ہے. ہم نے کہا کہ یو ایکسیپٹ دا ڈسپیوٹڈ نیچر آف جموں اینڈ کشمیر, یو اسٹارٹ دا withdrawal آف آکیپائنگ فورسز, you release all the detainees and you withdraw all the draconian laws, and then put those people who have killed in 2010 121 persons and 3,000 have been injured. Those who are responsible, take them to the courts and give the justice. جب تک یہ بنیادی نقطے تسلیم نہ کیے جائیں, کوئی بھی ڈائلاگ, آئی ایشور یو, کوئی بھی ڈائلاگ رزلٹ اورینٹڈ ثابت نہیں ہو سکتا. رسم پوری کی جائے گی, ہندوستان اور پاکستان یا ہندوستان اور سری نگر والے باتیں کریں گے, فوٹو کھینچیں گے, چائے پئیں گے, ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کریں گے, گلے ملیں گے, نتھنگ ول کم آؤٹ ایز فار ایز جموں کشمیر ڈسپیوٹ از کنسرنڈ. جہاں تک علیحدگی پسند لیڈروں کی بات ہے, کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک یونٹی کی ضرورت ہے کسی وقت میں, تاکہ ایک ہی, کیونکہ آواز یونٹی ہے, یونٹی ہے. اب ہم جو کہتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. ہم جو کہتے ہیں ڈائلاگ, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ڈائلاگ. آپ متنازع حیثیت تسلیم کریے, وی آر ریڈی فار ڈائلاگ. اب اس میں کیا, یہ کوئی نئی بات ہے کہ ایک ہی کاز کے لیے دوسری, یہاں مختلف آواز, یہ پارٹیاں ہیں, سو پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. کاز ایک ہی ہے لیکن پارٹیاں مختلف ہیں, لیڈرشپ مختلف ہے, اپنے اپنے پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں. گرین صاحب حالیہ دنوں میں جو سینیٹر مکین یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے کسی اسٹیٹس کی سے ملاقات کی تھی, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب ملاقات انہوں نے نہیں کی تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو ان سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بڑی طویل ہے, اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جاننا چاہیں گے جو انا ہزارے نے جو کرپشن کے خلاف رائے اسٹارٹ کیے ہیں, کس نظریے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, جو میتھڈ ہے ان کا کس نظریے سے آپ؟ دیکھیے, یہ کرپشن کا مرض جو ہے, اس کا جو بھی علاج تجویز کیا جا رہا ہے, نہ آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے, نہ آئندہ نکلے گا, اور نہ انا ہزارے صاحب کی کوشش سے کوئی نتیجہ نکلے گا. جب تک آپ انسان کے ضمیر کو نہیں بدلو, جب تک آپ انسان کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ جواب دہ ہیں, چاہے اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں ہوں, ایک غالب قوت کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا. اس وقت تک آپ کو کسی بھی مرض کا علاج نہیں کر پائیں. ساتھ ہی تھوڑی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ہنگامے ہوتے ہیں, لیکن کوئی کامیاب علاج نہیں. تاریخ کا ایک دور گزرا ہے میرے بیٹے جہاں شراب پی جاتی تھی, اور جب کہا گیا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ شراب تم پر حرام ہے, تو شراب کے مٹکے بہائے گئے. مدینے میں اتنا شراب بہا جیسے سیلاب کی بارش پڑی. کون سا وہاں کوئی طاقت نہیں تھی, صرف یہ احساس تھا کہ ایک اللہ کی طاقت ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے, جس کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے.